بیت بازی مقابلہ بیت بازی کا وقت ہو چکا ہے. آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور اب مقابلہ شروع ہونے والا ہے بیت بازی کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جج جناب ہدایت سائر صاحب، جو کہ کنٹینٹ رائٹر بھی ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور بہت ساری خصوصیت کے حامل ہیں اور خصوصی طور پہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ. اور آج ہماری اس ٹرانسمیشن کے جج بھی ہیں ہمیشہ کی طرح. اور دوسری طرف اگر آپ کی نظر پڑے تو آج آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ آپ بول انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ بول نیوز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دو ایسی شخصیات جو بول نیوز کے اوپر مارننگ شو کرتے ہیں، جناب فیصل کریم صاحب اور سونیا سندر صاحبہ. تو یہ دونوں شخصیات ماشاءاللہ بول انٹرٹینمنٹ پر بھی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور ہمارے لیے خاص طور پر یہاں تشریف لاتے ہیں اس سیگمنٹ کے لیے. فیصل کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایز اے جج آپ یہاں فرائض انجام دیتے ہیں بخوبی. اور سونیا سندر صاحبہ تو آج ہمارے یہاں گیسٹ کی حیثیت سے یہاں تشریف لائی ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں مقابلے کی طرف. بسم اللہ. سونیا آپ یہ دیکھیے کہ مقابلہ بیت بازی کا ہے اور ظاہر ہے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ان کے لیے باعث تقویت ہوگا. کیا کہتے ہیں شروع کیا جائے مقابلہ؟ جناب بسم اللہ. چلے پہلے میں ٹیم کا تعارف کرا دیتا ہوں، ہے نا. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا ظہیر جو کراچی یونیورسٹی سے تشریف لائی ہیں اور منہال زاہد جو کراچی یونیورسٹی سے تشریف لائیں. منہال زاہد ٹھیک ہے جو کراچی یونیورسٹی تشریف لائی ہیں. السلام علیکم دونوں، کیسی ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ماشاءاللہ. ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہے عبداللہ مصطفی جو جامعہ المصطفیٰ گجرانوالہ سے اور طہا مصطفی جامعہ المصطفیٰ گجرانوالہ سے تشریف لائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایک بار پھر اپنی ٹرانسمیشن میں آپ دونوں ٹیمز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر ایک بار بتاتا چلوں کہ آپ جس طرح سے آگے جا رہے ہیں دونوں، میری دعا ہے کہ آپ سب فائنل میں جائیں اور جیتیں. لیکن جو بھی فائنل میں جانے کے بعد ونر ہوگا ان کو دی جائے گی مرحبا گلبہار کی جانب سے 2 بائکس. مرحبا گلبہار، جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار، پھلوں پھولوں اور قدرتی جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ ہے مرحبا گلبہار. اور جو فائنل کے رنر اپ ہوں گے ان کو دی جائے گی طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے 2 LEDs جو رنر اپ ہوں گے فائنل کے. طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بیت بازی کے فائنل کے رنر اپ کو دی جائیں گی نیلسن پینٹ کی جانب سے 2 واشنگ مشینز. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ پینٹ آپ کرتے ہیں کیونکہ یہ 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے. اور جناب جو آج کے رنر اپ ہوں گے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آج کے جو رنر اپ ہوں گے ان کو جائے گا مرحبا گلبہار کی جانب سے گفٹ ہیمپر. اور جو آج بیت بازی کے رنر اپ ہوں گے ان کو جائے گا سکون کی جانب سے گفٹ ہیمپر، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں. سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. مائیگرین کا پین ہو یا جوڑوں کا درد ہو، سکون آپ کو اپنے پروڈکٹ سے یعنی جو آئل ان کے ہیں اور جو ادویات ان کی ہیں اس سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے. تو چلیے اب ہم مقابلے کا آغاز ایسے کرتے ہیں کہ ہدایت سائر صاحب سے میں درخواست کروں گا کوئی ایک شعر آپ پڑھیے تاکہ جو ہدایت صاحب شعر پڑھیں گے اس کے آخری حرف سے آپ نے شروع کرنا ہے. 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے اشعار پڑھنے کے لیے دونوں ٹیمز کے پاس اور اس کے بعد پھر ججز فیصلہ کریں گے. جی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. عاطف توقیر کے ہیں. وہ زندگی سے کیا گیا دھواں اڑا کے رکھ دیا. واہ. وہ زندگی سے کیا گیا دھواں اڑا کے رکھ دیا. مکاں کے ایک ستون نے مکاں گرا کے رکھ دیا. کسی دیے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی. کسی دیے کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی. یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں بجھا کے رکھ دیا. الف. ایک ابر بپیرائے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا. جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا. کیا بات ہے. ابن ملجم نے ندامت سے جھکا لی نظریں، جوں ہی مولا نے کہا فستو ورب الکعبہ. دفعتاً پھیل گئی مثل اذاں کوفہ میں، ایک نمازی کی صدا فستو ورب الکعبہ. ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا. الف. ایسا موقع ہو کہ بس ایک ہی بچ سکتا ہو، اور اس وقت بھی ایک شخص تمہارا سوچے، کیسے ممکن ہے اسے اور کوئی کام نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف ہمارا سوچے. یہ اہتمام
अंधेरे के रद में रखा गया, चरागे इसमें मोहम्मद लहद में रखा गया, कहा गया कि पुकारो तो कह के उन्जुर ना, जो बेअदब थे उन्हें एक हद में रखा गया। अलिफ। आपने तो हुजूर हद कर दी, लोग दो चार झूठ बोलते हैं, अब कोई बात ही नहीं सुनता, चल मेरे यार झूठ बोलते हैं। नून। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। एक और दोस्त कल उसको देख आया, हमारे हलके में एक हैरान बढ़ गया है, तो गैर मौजूदगी पे भी है कुछ इतना मौजूद, खुदा की मौजूदगी पे ईमान बढ़ गया है। ईमान भर गया है। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे मुझे खा गए, ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे मुझे खा गए, मैं अमीक था कि पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम थे मुझे खा गए। ये जिसे तूने अब अनजान बना रखा है, एक मुद्दत तक इसे जान बना रखा है, वो मुझे दिल में मुसलसल नहीं रहने देता, घर के मालिक को ही मेहमान बना रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सफ़र है हसरतों का, इसे ना तमाम रखना, कभी यारे दिल शिकन से कभी दिल से काम रखना, यूं ही दूर दूर रहना, वो मिले तो कुछ ना कहना, पसे हरफे बेतकल्लुम उसे हम कलाम रखना। अलिफ। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नून। नाउमीदी मौत से कहती है अपना काम कर, आस कहती है ठहर, खत का जवाब आने को है। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। क्या बात है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब सी है। ये नगर रोशनियों का है बसेरा मेरे दिल, ये करम जान जो तुझ जैसे कराची पहुंचे, शौक़े दीदार तू खुद सोच के इतनी जल्दी, गुजरांवाला से कोई कैसे कराची पहुंचे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये शहर वो है जिसमें कोई घर भी खुश नहीं, दादे सितम न दे कि सितम गर भी खुश नहीं, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए ज़फ़र, हमने भुला दिया तो वो उस पर भी खुश नहीं। न जाने कौन मुखातिब है इन दिनों तुझसे, कोई भी हो मेरी लुकनत दुरुस्त हो गई है, गलत तो खैर मोहब्बत में और क्या होता, मगर ये है कि तबीयत दुरुस्त हो गई है। वाह। या रब ख्याले यार से तू मुझको पनाह दे, मैं तुझको भूल जाता हूँ उसके ख्याल में। नफीस लोगों की होती है हर अदा भी नफीस, ज़्यादा गुस्से में हो तो गुलाब मारते हैं, हमारे काम की शय तो नहीं मगर फिर भी कहा है तूने तो हम जिंदगी गुजारते हैं। टाइम हो जी सर। अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल से मशवरा कर लें इस पे। जी मशवरा कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा मशवरा कर लें। आपको कैसा लगा जी सुंदर? बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। बड़ा इक्वली दोनों तरफ से जो है ना वो उमड़ के आ रहे थे और सुनने में भी बहुत मजा आ रहा था। बहुत अच्छा, अच्छा एक मुकाबला शेर किया आपने पढ़ा था, वो इतने जजेस अनाउंस कर रहे हैं, वो उसका यानी नंबर्स का ताल्लुक जजेस से है। मैं जस्ट आपसे वो इब्ने मुलजिम वाला आपने शेर पढ़ा था ना, उसमें इब्ने मुलजिम के लिए वैसे बताता हूँ तो अच्छा खैर आपने शेर पढ़ा, इब्ने मुलजिम को कभी निदामत नहीं हुई थी, उसने तो वो तो शकी था, जालिम था, उसने मौला अली अलैहिस्सलाम पर ज़रब मारी तो फुस्तो बि रब्बिल काबा, मौला अली ने कहा, उसको निदामत कभी भी नहीं थी, और जब उसको पकड़ के ले गए तो उसको खौफ था, तो निदामत जो है वो कभी भी उसके जहन में भी नहीं थी, वो तो लईन था और वो तो आया ही था किसी के हुक्म पे मारने के लिए। जी
हुजूर मैं एक अर्ज़ में इनसे करना चाह रहा हूँ कि देखिए हम जब यहाँ अशार पढ़ रहे होते हैं ना, मुझे मुनासिब लगती है ये चीज़ कि यहाँ पर आप ठेठ जो है वो रोमान की बातें कर रहे हैं, यहाँ बीच में जो है वो नात का शेर आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। तो कोशिश ये किया कीजिए कि ज़रा एक जो एक हुर्मत होती है ना वो कायम रहे। रमज़ान तस्वीर में बैठे हुए हैं, अब एक तरफ जो वो ठेठ जो है वो रोमान का शेर आ रहा है, दूसरी तरफ नात का शेर आ रहा है, सलाम का शेर आ रहा है, ये बहुत अजीब हो रहा है। कोशिश ये किया कीजिए कि बैतबाजी को बैतबाजी की तरह कीजिए, स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बीच में जो वो होता है वो मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा नहीं लगता, उससे कोशिश कीजिए कि इज्तनाब किया कीजिए। बाकी कुछ चीज़ों को देखते हुए और मशवरे से तय पाया है कि आज की फातेह जो है वो टीम बी करार पाई है टीम बी कुछ चीज़ों में, और नो डाउट मुकाबला बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें टीम बी जो है वो आज की फातेह माशाल्लाह। तो टीम बी आज की फातेह, टीम बी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, टीम बी के लिए बहुत सारी तालियां। और टीम ए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आपके लिए भी हम जोरदार तालियां चाहते हैं। नाज़रीन तालियां बजाइए टीम ए के लिए भी, माशाल्लाह। आप टीम ए आपके साथ जाएगा मरहबा गुलबहार की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे ये भी एक आपकी बहुत बड़ी कामयाबी, और ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपने बहुत आगे इंशाअल्लाह जाना है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? आपके ये हार जीत कुछ नहीं होती, ये वक्त का है, ये समझे, ये वक्त है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज हार है कल जीत है, ये तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और अपनी हार को अपना चैलेंज बना लेना वही कामयाब होता है, और इंशाअल्लाह मुझे आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पहुँचे, इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब होंगी। टीम भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप आगे जा रहे हैं।